Assalamu alaikum and a very good morning to all. Today we are going to present on all the topics we have covered so far in the course. So, I'm Didar. I'm Mashkika Najmun. Assalamu alaikum et bonjour. Actually, in the course is translation and interpretation. If you want to become a very good translator, you must have some skills on some of the topics. For example, you have to have a very good skill on the source language, and then you have to have good skill on the target language, and then you must understand linguistics, and then you should have knowledge on the science of translation, which is called actually translation studies. If you have very good knowledge on all the topics, then you can become a good translator. So actually, most of the topics we have covered so far have rotated around these four things. Okay, as we got references and examples of Bangla, of English, from Spanish, from French, and we covered topics from linguistics, and we studied the science of translation. There are many topics and many issues in the translation studies. So let me start with the topics of language. We started the class with a definition of language. The question is, what is language? And then we studied lang and parole or pahol. Lang means the individual storages and capacities of all in a particular language, and pahol is the individual capacity, and lang is the cumulative or sum total of all the words or vocabularies or grammars and everything. And pahol is the individual capacity of someone in a particular language. And Shishir sir gave a definition of Bangla language. He taught what is Bangla. He gave a reference from ODBL of Shuniti Kumar Chattopadhyay, Origin and Development of Bengali Language, that book. And he also taught what are the elements of language. Basically, there are two elements. One is lexicon and one is grammar. Now, Mashika, you talk about the rest of the things. Okay, now let me start from lexicon and grammar. So the main elements of a language are lexicon and grammar. So what is lexicon? Probably we all know that lexicon means it's a collection of words. First of all, it can be of two types. For example, if we say the lexicon, suppose if we consider English language, then for English language, the lexicon is the sum total of all the English words of all the speakers of English language speaker. All the English language speakers knows many words, or maybe entire poem, or maybe he can also know an entire book. So the sum total of all the English lexicons of all the English speakers are the lexicon. And the individual lexicon is only that lexicon that carries an individual. For example, Didar's lexicon of English is his individual lexicon. My lexicon of English is my individual lexicon. We can make a hypothesis that there is something abstract called the lexicon, but we cannot show that in a compiled book because it is not possible for us to compile that. And then comes what are the topics discussed in the study of language. So grammar is another topic that we have studied in the study of language. So what is grammar? Grammar is basically some rules of language, and the principal rules of language are of three types. First one is phonology, second one is morphology, and third one is syntax. Phonology is the
that study, or in simple words, how words, sentences or phrase or anything in a language is pronounced. That is the that is what we study in phonology. And then morphology, how we form different types of words. There are many ways of forming words, we will discuss later, but this is the basic point that studies morphology. And then syntax is the formation of sentences, clauses or phrases. And then there is individual lexicon, what I have already covered. And then let me ask you a question. What is the basic of a language? Like what it consists of? A language is basically based on signs. So what is sign? Vidar, now I request you to. Actually, if we want to discuss it broadly, we don't have time, that much time. So I will just touch the topics. We studied sign, signifier, signifying, and reference. Okay, let me give an example then Sure. it will be clear. If I write pen, this is a linguistic sign. Now, a linguistic sign may have two categories. One is signifier. Sorry for my bad handwriting, and another is signify. This thing is actually signifier, the written code of linguistic sign, pen, or the verbal code. I am saying pen. It is also a signifier. Or if I show you a picture of pen, that will also be a signifier. Then what is signified? Signified is when I'm saying pen, you all have an image created in your mind about pen. This maybe some have the same image, or maybe all the images are not same. It can be different too. And we cannot show what is actually signified because it is in our mind. Yeah, basically it's a visual representation of a sign in your brain. It's an abstract entity. And then another thing that is called reference. If there is any object actually presented in this world of the sign, then we can call that a referent. For example, if I say pen, this is signifier. The image of pen in my mind is signified, and if I show this will be the referent. Yeah. Then we studied basically word, what is phrase, what is clause, and what is sentence. And these were the basic topics of language itself. Let's move on to the next part, which is phonetics and phonology. We had some basic discussion on phonetics and phonology. At first, we studied syllable. In syllable, you have omit, rhyme, and coda. So our teachers gave some example of some words, and we had the words. And then we studied vowel change or vocalization, segmental modification, vocalic alteration, or suprasegmental modification, and what is tone language. These were the things. In terms of in morphology, we studied root, stem, affix, suffix, prefix, infix, inflections of words or inflections of roots and suffixes. And the main thing we studied under morphology is different ways of word formation. We got example from affixation, reduplication, compounding, and back formation, folk etymology, portmanteau word, acronym, loan transition, and it will take a long time if we discuss all these topics. So if you have any problem regarding on a particular topic like that, the main objective is to just let you know what are the topics we studied. Okay, it's not a class or anything formal. So after the presentation, you may ask question if you have any confusion. Okay. So under syntax, we actually studied. The first class was on. Sir gave example from left branching language,
and right branching language. Under head word, there is something, some of the phrases go on the left side, right side, and based on that, languages are divided into two parts. One kind of language is called right branching language, and the other is left branching language. Okay, let me give an example. Sure. In any sentence, whether English or Bengali, suppose we have subject, verb and complement. For example, if I say I eat rice, I is the subject, it is the it is the verb, and rice is the complement. So here rice comes after the verb. That means I eat. So the complement is after the verb, which is in the right side. So it is a right branching language. But if I say Ami, okay, so here the complement bhat comes before the verb in the left side. So it is a left branching language. So now if we say principle and parameters, principle and is basically, this means that a sentence carries subject, verb and complement. It is the basic things for each language, suppose. For all the languages. Maybe there may be some exceptions, but in general, these are the specific things that we can see in a sentence. So these are principles. But when we come to parameter, then there is a slight difference that the complement sometimes is after the verb, sometimes before the verb. So complement is basically a specific language based. Yes, this is simple. And parameters are common in all the languages, and principles are common in all the languages. And this is called parameter. And parameter is specific to a single language. That is. Okay, then complement and modifier. In short. Okay. Complement is clear, and if I say I eat rice quickly, then it will be the modifier. Like how I eat the rice. It modifies the verb, so it is modifier. And then movement. Okay, movement is basically sometimes a phrase can move inside the periphery of a sentence. Then when it moves, it leaves a trace in that place from where it has been moved. And in that place, we cannot insert any word if we want. That is what basically movement means. And then structural linguistics, formalistic linguistics, and generative linguistics, or structuralism, formalism, generativism, whatever we say. The basic thing is structural linguistics or formalistic linguistics claim that structure or form of the sentence or of the language is the main thing. If we learn a language, we need to focus on the structure of it or on the form of it. This is the basic of that. And then if we say about generative linguistics, they say that no, the structure is not important. For example, colorless ideas slip furiously. In this case, the structure is not according to the... The structure is okay, but not the meaning. Meaning is not Green slip furiously. Green ideas. Green ideas slip furiously. The meaning here is not okay, but to them, according to them, this is a sentence. And then syntax in Indian subcontinent. Yeah, actually, we have examples. The traditional things we study. A sentence must have akankha, ashukti, and yogyata. This is something we got from Indian scholarship, from India. And the things she discussed, formalism or generativism, structuralism, these were the scholarship of Europe. Okay, now different types of pronouns. I have to write it. John wants to go. Here are two verbs, wants and to go. One is flexional, because here is inflection according to the subject John. Another is to go, inflectional verb. This is, if we say he here, and we remove John, then he is pronoun basically.
This inflection is also a pronoun. Then here is another pronoun, that is he wants, suppose he to go, which is not written here, but exactly this sentence means that he wants to go means he wants he to go. So this is small pro, P-R-O, small. In Bangla, normal pro can be dropped. যেমন if we say আমি এসেছি, we can also say এসেছি. That means আমি এসেছি. Then আমি can be dropped in Bengali, which is a product language. But suppose in French, we have to say je suis venu. We cannot say suis venu. Is this clear? Any confusion between these three pros? Then the last thing of linguistics, what we studied is semantics. In semantics, at first we started with the definition of meaning. What is meaning? And the thing meaning, or the idea of meaning, is not the only invention of the Europeans. Rather, it was there in Indian subcontinent. We studied meaning in Indian subcontinent like Obhida, Lakshana, Lakshana, and Vyanjana. Denotation, Connotation and metaphor. And we also studied homonymy, synonymy, polysemy, homophone, and homograph. These were the things related to language and linguistics. Now let's move on to the main part, which is translation, the science. Okay. In translation, we studied the definition of translation with the reference to some European scholars and also from our teachers' own perspectives. And our teachers asked for the definition from us. And from our discussion, we sorted out some kind of translations, like normative translation, prescriptive translation, technical translation, literary translation, and some translation might be informative and some might be expressive. And we discussed the importance of translation, or why translation matters. And we studied the history and evolution of translation studies. You know, basically translation studies was a small part of comparative literature. It was not studied that much. It was not that important. You know, our course is also very new here. And scholars are not that concerned about translation. But in Europe, it has become a very big discipline. People are taking their masters and degrees, other degrees in translation. So it has been developed a very big discipline. And we also talked about intertextuality in translation. While you're translating one text or reading one text, you're referring back to another text. You get reference of another text, that is called intertextuality. And Rafiq Monichaudhry sir described some literary genres. If we want to translate, we must have a very good idea of the genres. Like there are poems, there might be short stories. Different types of literature. Yeah, different types of literatures, drama and others. And we had nearly 2 to 3 classes on translation of Banana Dashen with reference to various versions. It is a full article of Shishir Bhattacharja sir, and we studied this. Rafiq Monichaudhry sir also conducted a class on Jacobson's article on linguistics aspects of translation, where translation was viewed as a matter of linguistic, or translation was viewed from the perspectives of linguistics. These were the things, and Rafiq Monichaudhry also suggested some tools that might be helpful during the translating, during the translation. bdword.com for Bangla to English, and Oxford English Dictionary Online, OED Online, which is from English to English. And word reference is basically for Spanish to English. For any language. Most of the things are. Yes. There are some sporadic topics too that we have covered, like theory, science, taxonomy, generalization, and different types of entities. There are 3 types of entities. One is teleological, ontological, and epistemological. So I think these are the things we have covered so far. If we have missed anything, then you can also say, and if you have any confusion, then you can ask. Anything missing? Or any suggestion or any question?
Thank you. John is my friend. He is an intelligent guy. So John is my friend. He is an intelligent guy. তো এখানে আমরা বলেছিলাম যে বাক্য হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ সীমানা। ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করার জন্য বাক্য সর্বোচ্চ সীমানা। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি সত্য না। একটা বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যের সম্পর্ক আছে। তাহলে এখানে এই হি এটা করতে আমরা কি বলতে পারবো হি ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট গাই, কোনো কিছু না বলে পারবো না। আমরা বলতে হিটা কে, হি যেহেতু প্রোনাউন, সো হির একটা নাউন থাকবে কোথাও। প্রোনাউন মানে কি? ভিসি প্রভিসি নাউন প্রোনাউন। তাহলে নাউনের জায়গায় বসে প্রোনাউন, সেই নাউনটা কে, কে সেই নাউন। যে কোনো প্রোনাউন থাকলে আপনি হয় কন্টেক্সট থেকে জানেন বা আপনার টেক্সট থেকে জানেন যে আসলে হিটা কে, তাই না? তাহলে জন হচ্ছে হি এর অ্যান্টিসিডেন্ট। কথাটা পেছনে আগে অ্যান্টিসিডেন্ট, অ্যান্টিসিডেন্ট না বলার কারণ অ্যান্টিসিডেন্ট মানে হচ্ছে যে অন্তে মানে আগে, সিডেন্ট মানে সিড মানে যে সামনে যায়, অ্যান্টিসিডেন্ট। বলছি এটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। জন হচ্ছে হি এর অ্যান্টিসিডেন্ট, মানে জন আছে বলে হি আছে, ঠিক আছে? জন আছে বলে হি আছে, এটা সে অ্যান্টিসিডেন্ট, সে আগে এসছে। টেক্সটের মধ্যে জন আগে এসছে বলে সে অ্যান্টি অন্তে। আমরা যদি বলি হি ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট গাই, এরপর আমরা বলতে পারি, তাই না? হি ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট গাই জন, বলতে পারি না? তাহলে হি কে আগে আমরা আগে বলেছি, যেটা ওটা বলা উচিত না, আমরা বলেছি জন করে দিচ্ছি। তাকে জনকে আমরা বলবো মনে করেন পোস্টসিডেন্ট। আসলে পোস্টসিডেন্ট কথাটা নাই, আমরা বানাতে পারি চাইলে। অ্যান্টিসিডেন্ট যদি থাকে পোস্টসিডেন্ট কেন থাকবে না? অ্যান্টিসিডেন্ট পোস্টসিডেন্ট। জন আর হি কি এক লোক? যদি আমরা বলি জন ইজ মাই ফ্রেন্ড, এই হি হচ্ছে আসলে রহিম, হবে? কথাবার্তা চলবে না। তাহলে জন এবং হি অবশ্যই এক লোক হতে হবে, নাহলে আমরা আলোচনা করতে পারবো না। যদি হি এর মান কতক্ষণ পর বদলায়, কখনো হি একই টেক্সটের মধ্যে কখনো রহিম, কখনো করিম, কখনো ম্যারি, বা ম্যারি তো হবে না, কখনো স্টেফান, তাহলে তো আমরা আলোচনা করতে পারবো না। কি বলছি? তাহলে জন এবং হি এর এক লোক হতে হবে। ওকে, তাহলে জন যাকে, জন বলতে কিছু না। জনটা কি? জনটা একটা সিগনিফায়ার। তার তো একটা সিগনিফায়ার এবং রেফারেন্ট আছে না? জনের রেফারেন্ট আছে না একটা? বাস্তব জগতে না থাকলেও আমরা জানি জন বলে একজন থাকা সম্ভব। যদিও জনকে আমরা চিনি না, কিন্তু আমরা জানি যে জন বলে একজন থাকা সম্ভব। সেই হচ্ছে জনের রেফারেন্ট, সেই কাল্পনিক রেফারেন্ট। আসলে রেফারেন্ট না, তা আছে মনে করেন। তাহলে আমরা এই জনের পাশে একটা ইন্ডেক্স লাগে। ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে একটা চিহ্ন দেবো আর কি। আমরা দিলাম আই, আমরা এও দিতে পারি, বি দিতে পারি, ক দিতে পারি, তাই না? আমরা এ দিতে পারি, ক দিতে পারি, এগুলো হচ্ছে ইন্ডেক্স। জন এবং হি যদি একই হয়, আমরা আমাদের মস্তিষ্কে জানি জন এবং হি একই লোক, জানি। না জানলে আমরা স্বীকার করছি যে একই লোক। তাহলে এখানেও আমরা একই, মানে এখানে যে ইন্ডেক্স দেবো এখানেও সে একই ইন্ডেক্স দেবো, বোঝানোর জন্য যে জন এবং হি একই লোক, মানে সূচক, একটা চিহ্ন। ইজের মধ্যে ইজ যদি একটা, ইজের মধ্যে একটা বিগ প্রো থাকে, আছে না একটা বিগ প্রো, সেও একই। ইজের মধ্যে একটা বিগ প্রো আছে না? ইজ তো জনের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়েছে, তাহলে ইজের মধ্যে একটা প্রো আছে, সেও আই। মানে জন ইজ, কে ইজ, জন, কে মাই ফ্রেন্ড, জন, কে ইজ মাই ফ্রেন্ড, হু ইজ মাই ফ্রেন্ড, হু ইজ, তাই না? এটা পরিষ্কার কিনা দেখেন না, তামিল লাগছে। জন, যে লোকটা জন, যে লোকটা ইজ, যে লোকটা মাই ফ্রেন্ড এবং যে লোকটা হি, এরা সব এক লোক। তাহলে এই যে আমরা দুটো এন্টিটি না, হি একটা এন্টিটি, জন একটা এন্টিটি, দুটো এন্টিটিকে একই ইন্ডেক্স দিয়ে দেখালাম, এর নাম হচ্ছে কো ইন্ডেক্সেশন। কো ইন্ডেক্সেশন মানে হচ্ছে কোনো টেক্সটের মধ্যে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বোঝার ক্ষেত্রে, কোনো টেক্সটের মধ্যে এক লোক কিনা, লেখক যে বলছে হি বলছে বা দে বলছে বা শি বলছে, এক লোক কিনা, ঠিক আছে? এটাকে বলে কো ইন্ডেক্সেশন। কখন আমরা কো ইন্ডেক্সেশন ব্যবহার করব? যখন দুটো এন্টিটির মধ্যে কো রেফারেন্স থাকবে। কো রেফারেন্স মানে কি? জনের যে রেফারেন্ট, জনের রেফারেন্ট কি?
একজন লোক, একজন ছাত্র, একজন মানুষ, একজন ভোটার বাস্তব জগতে আছে কোথাও। তাহলে জনের যে রেফারেন্ট, হি এর যে রেফারেন্ট, তাই না, প্রো যে রেফারেন্ট, মাই ফ্রেন্ডের যে রেফারেন্ট, সেই রেফারেন্ট একজন। তাহলে এদের মধ্যে এই এন্টিটি কিন্তু আলাদা। হি আছে, মাই ফ্রেন্ড আছে, হি, তারপরে জন আছে, প্রো আছে, 4টা এন্টিটি আছে এখানে। এর মধ্যে একটা এন্টিটি দেখা যাচ্ছে না, প্রো, বাকিগুলো দেখা যাচ্ছে। একটা আবার দুটো শব্দ দিয়ে তৈরি, বিভিন্ন ধরনের এন্টিটি এগুলো। কিন্তু এই এন্টিটিগুলোর যাকে নির্দেশ করছে, যে নির্দেশক যাকে রেফার করছে, সেই রেফারেন্টটা এক। যদি তাই হয় কোনো টেক্সটের মধ্যে, যদি একাধিক এন্টিটির রেফারেন্ট এক হয়, আমরা বলবো তাদের মধ্যে কো রেফারেন্স আছে। যদি কো রেফারেন্স থাকে, তাহলে আমরা লেখার মধ্যে অঙ্কের মতো আমরা কো ইন্ডেক্সেশন ব্যবহার করব। আমরা একই ইন্ডেক্সে দেখাবো, হয় আই দেবো, ক দেবো, খ দেবো, জেড দেবো, কিছুটা দেবো। তাহলে জন ইজ মাই ফ্রেন্ড, ঠিক, এই ব্যাপারটা এতটুকু পরিষ্কার। কো রেফারেন্স, কো ইন্ডেক্সেশন, ইন্ডেক্স, রেফারেন্ট আপনারা আগেই জানেন, সিগনিফায়ার, সিগনিফায়ার, সব কিন্তু এগুলো কিন্তু অর্থের সঙ্গে যুক্ত নাকি? মানে আমরা এতটুকু জানি আর কি। আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি 70s দিকে, আমরা পুরোটা এখনো জানি না, এই একটুকটাক জানি, আমরা টুকটাক জানতে চেষ্টা করছি। ওকে, জন told Mary that he loves her. বলতেই পারে, জনের গণতান্ত্রিক অধিকার। জন ম্যারিকে বলেছে সে তাকে ভালোবাসে। তাহলে একটা ইন্ডেক্স দিই। জন কি ইন্ডেক্স দেবেন? ফুল স্টপ নিয়ে একটা গল্প আছে। আমার শিক্ষক রাজেন্দ্র সিং আইভি লীগ ইউনিভার্সিটিতে ব্রাউনে পড়ত। ওনার টিচার ছিল ফ্রিডম্যান টডেল, এক জার্মান। তো একদিন উনি আপনাদের মতো দিচ্ছেন প্রেজেন্টেশন, ছাত্র অবস্থায় প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে। তখন কিন্তু তার টাইপ করে দিতে হতো, টাইপ করে একটা দিত কাগজ, তারপরে লোককে বলতো আর কি, পড়তুয়া বলতো। তো উনি যেই পড়ার উপক্রম করেছে, টডেল, ওটা TWADEL দেখেন আপনার, টডেল ওটা বলছে স্টপ, এখন শুরু করা যাবে না। কেন শুরু করা যাবে না? বলে যে তোমার প্রথম উদাহরণে ফুল স্টপ মিসিং। খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ফুল স্টপ কেন মিস হবে? একটা বাক্য লিখবেন, পিরিয়ড থাকবে না, ঠিক আছে? তাহলে জন টোল্ড মেরি দ্যাট হি লাভস হার, তাহলে জনের একটা ইন্ডেক্স দেন, কি দেবেন? আচ্ছা, আই ইন্ডেক্স আমরা আই দিই, কারণ ইন্ডেক্স শব্দটা আই দিয়ে না। জন, এই ইন্ডেক্স কোথায় দিতে পারবো? আর মেরিতে দেওয়া যাবে? দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, জন যদি বলে মেরিও আমার নাম হবে, তাও যদি হয় এটাও আমার নাম হবে, এটা আমার ছদ্মনাম না। ব্যাকরণ তাকে এটা করতে দেবে না, তোমার ছদ্মনাম হলে এখানে চলবে না। তাহলে দ্যাট হি এখানে দিতে পারবো? ওকে, এখানে পারবো? ওকে, লাভস একটা প্রো আছে। এটা অবশ্য বেশি আছে, খুব বেশি প্রফেশনাল আমরা এটা বলবো, এটা বেশি প্রফেশনাল হয়ে যায়, যে আমরা অনেক জানি প্রো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কারণ আপনারা হেভি প্রফেশনাল, মানে কোনোটা ছাড়া যাবে না, প্রো আছে এখানে, প্রো আছে। তাহলে জন টোল্ড প্রো হি লাভস প্রো, হ্যাঁ ঠিক আছে। এখানে কয়জন? তাহলে 4টা অলরেডি। এবার মেরিকে একটা ইন্ডেক্স দেন, জে, খুব ভালো। তারপরে আমাদের কো ইন্ডেক্সেশন এখানে সমাপ্ত। তাহলে এই কো ইন্ডেক্সেশন আই এবং জে এর পার্থক্য হলো কিসের ভিত্তিতে? কি কারণে আমরা দুই রকম ইন্ডেক্স দিলাম? কো ইন্ডেক্সেশন কিসের উপর নির্ভর করে? কো রেফারেন্সের উপরে। যেহেতু কো রেফারেন্স আলাদা, কো ইন্ডেক্সেশন আলাদা হবে। কো রেফারেন্স ডিফারেন্ট হয়েছে না, মানে জন আর মেরি না হয়ে অন্য মানে স্যার, হ্যাঁ, জনের জায়গায় আপনি স্টেফান হতে পারে। মানে স্যার হিটা তো জনকে ইন্ডিকেট না করে রহিমকে ইন্ডিকেট। ওকে ওকে ওকে, মনে করেন অন্য একটা মেয়ের কথা বলা হচ্ছিল, স্টেফানির কথা বলা হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। তখন জন মেরিকে বললো আসলে আমি তোকে ভালোবাসি, সেই ওকে হচ্ছে সে স্টেফানি। তখন এই হার না হয়ে হবে কে,
সেক্ষেত্রে আমরা কি করে বুঝি যে জন মেরিকে বলবে যে সে ওকে ভালোবাসে? ওকে মানে সে মেরি না, অন্য কোনো ওকে। হ্যাঁ, তাহলে এই যে আমরা বুঝতে পারছি যে এই হি সেই হি নয়, এই হার সেই হার নয়, মানে ওই হার নয়, তাহলে সেটা নির্ভর করছে অ্যান্টিসিডেন্ট অন্যটা, তার মানে রেফারেন্ট অন্যটা। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? এখানে কি আর কিছু হতে পারে? আইয়ের জায়গায় কিছু হতে পারে না? হ্যাঁ, যদি আমরা জনের জায়গায় অন্য কিছু তখন হবে, কিন্তু জনের তো ইন্ডেক্স একটাই, আমাদের প্রত্যেকের ইন্ডেক্স একটাই, একটা নির্দিষ্ট ডেক্সিস কথা জানেন আপনারা? আমাদের ডেক্সিস মানে এই মুহূর্তে এখানে একটা নির্দিষ্ট ডেক্সিসে মানে স্প্যাশিও টেম্পোরাল পয়েন্ট, সেখানে আমাদের রেফারেন্স একটাই এই মুহূর্তে। আমাদের আমরা প্রত্যেকে হয় আই বা জে বা কে এল এ বি, আমাদের প্রত্যেকের রেফারেন্স আলাদা, প্রত্যেক মানুষ আলাদা এখানে। আচ্ছা, তাহলে এখানে আপনারা বলবেন যে এগুলোর এত দরকার কি? এগুলোর দরকার আছে, দেখাচ্ছি কেন দরকার। তাহলে পুরোটা মুছে দিই। John told Mary that he loves herself. কেন হবে না? স্যার এটা তো পজিটিভ স্যার বক্তা নিজে বলতে হবে পজিটিভ ফরম্যাটে। কেন? হি লাভস যদি বলেন হিম হবে, কিন্তু হিম হবে আই হবে না, হিমসেলফ তখন হিমসেলফ। বুঝতে পারছেন? হি লাভস হিম হবে না। কেন হবে না আপনারা জানেন কি না? কেন হবে না? সমস্যা কি? হিম কি সমস্যা? হি লাভস মানে কোন হিমসেলফ যদি হয় এটা হবে। তার মানে একটা মানে আমি বেশি এটা কারণ আছে, সিনট্যাকটিক কারণ আছে, আমি সেই জটিলতা আছে যেটা আপনারা এটা আমাদের লিঙ্গুইস্টিক্স কোর্স না। এখানে মূল কথা হচ্ছে যে একটা ক্লজের মধ্যে যে প্রোনাউনটা বসবে সেটা আগের সাবজেক্টের সঙ্গে মানে বাউন্ড হতে পারবে না। সেটা সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই জিনিস হতে পারে। প্রোনাউন বাউন্ড আর প্রোনাউন ফ্রি যদি দুটো একই হয়, মনে করেন হি লাভস হিম যদি হয় হি লাভস হিম হবে, হি লাভস হিমসেলফ হবে। তার মানে তাহলে হিমসেলফ কেন হচ্ছে, হিম কেন হচ্ছে না? কথা বুঝতে পারছেন? হি লাভস হিমসেলফ আপনারা অ্যাকসেপ্ট করছেন, হি লাভস হিম অ্যাকসেপ্ট করছেন না। কেন? কারণটা হচ্ছে ইংরেজিতে দুই ধরনের প্রোনাউন আছে, একটা হচ্ছে অ্যানাফোরিক আর একটা হচ্ছে প্রোনোমিনাল। অ্যানাফোরিক প্রোনাউন হচ্ছে হিমসেলফ, হারসেলফ, সেলফ, নিজ এগুলো, আর প্রোনোমিনাল হচ্ছে যেগুলো মানে হি, আই, ই ইত্যাদি। আচ্ছা, তো ইংরেজিতে বলা হয় যে অ্যানাফোরিক প্রোনাউনগুলো ইট মাস্ট বি বাউন্ড, মানে এর আগে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট কাছে থাকতে হবে, আর যেগুলো প্রোনোমিনাল সেগুলো অ্যান্টিসিডেন্ট কাছে থাকতে পারবে না। এরকম দুটো তাদের কিছু চরিত্র আছে, ফিচার আছে। এই জন্যই হিমসেলফ এটা বাউন্ড, হি কাছে আছে, আর হিম যদি কাছে থাকে এটা ঠিক না। প্রোনাউন দুই প্রকার, অ্যানাফোরিক এবং প্রোনোমিনাল। হিমসেলফ হচ্ছে অ্যানাফোরিক, হিম হচ্ছে প্রোনোমিনাল। অ্যানাফোরিক প্রোনাউন মাস্ট বি বাউন্ড। বাউন্ড মানে সে অ্যান্টিজেন্ট থেকে বেশি দূরে যাবে না, সে কাছাকাছি থাকবে, বাচ্চা যেরকম মার কাছে থাকে। কথা বুঝতে পারছে? মানে একই ক্লজের মধ্যে থাকবে সে। দেখেন একই ক্লজে কিনা প্রোনাউন দুই রকম, অ্যানাফোরিক প্রোনোমিনাল হতে পারে। তাহলে অ্যানাফোরিক হচ্ছে হুইচ মাস্ট বি বাউন্ড,
প্রনোমিনাল হচ্ছে হুইচ মাস্ট বি ফ্রি। বাউন্ড হচ্ছে তার অ্যান্টিসিডেন্ট কাছে থাকবে, আর ফ্রি হচ্ছে তার অ্যান্টিসিডেন্ট কাছে থাকবে না, থাকলে হবে না। যেমন হার, হার কেন অ্যাকসেপ্টেবল? তার অ্যান্টিসিডেন্ট মেরি বহু দূরে, ক্লজ থেকে দূরে। ব্যাপারটার সৌন্দর্যটা খেয়াল করুন আগে, বুঝেন, বুঝতেও পারেন চাইলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? যদি আমরা কেন সব বুঝে দিই, কেন এখানে এই তিনটার সঙ্গে তুলনা করেন, কেন হিমটা অ্যাকসেপ্টেবল না, এই অ্যাকসেপ্টেবল না দিলাম, ঠিক আছে? তারপরে হিমসেলফ অ্যাকসেপ্টেবল কেন, কারণ কি? কারণ হলে কি বলবেন? আপনারা কি বলছিলেন জানার আগে? নিজে তো অন্যর কথা বলতে পারে না, যে এগুলো তো ভাষা ভাষা ছাড়া স্যার, কোনো রেফারেন্স ছাড়া, কোনো ছাড়া, নাম ছাড়া পারবেন না। কি হয়েছে? আমি নিজেকে, বাংলায় কোনো সমস্যা কি? সে তাকে ভালোবাসে, সে নিজেকে ভালোবাসে, বাংলায় কোনো সমস্যা নেই। ইংরেজিতে কোনো সমস্যা হচ্ছে, সমস্যাটা ইংরেজি। কিন্তু স্যার হি লাভস হিম, এটা ধরেন আমরা ভাষার বাইরে গিয়ে যদি এভাবে চিন্তা করি স্যার, গে রিলেশনশিপ যদি হয়, না না, যদি গে হয় হোক না, গে হলে তো কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু আই আমাদের সমস্যা সেখানে না। আমরা আমাদের সমস্যা কনফাইন করে ফেলেছি। যদি এটা এটা এক হয় তাহলে হবে এটা এটা এক, এটা এক, এটা এক, দুটো এক, রেফারেন্স রেফারেন্স এক, কন্ডিশন এক, তাহলে একটা অ্যাকসেপ্টেবল অ্যাকসেপ্টেবল না কেন, এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন। মানে হিম না বলে হিমসেলফ। হ্যাঁ, হিমসেলফ অ্যাকসেপ্টেবল, অর্থ তো একই। ওই স্যার প্রনোমিনাল হ্যাঁ, তার মানে এটার ব্যাখ্যা আপনি কিভাবে দেবেন? আপনারা যেগুলো বলছিলেন সেগুলো ঠিক আছে, সাধারণ কথাবার্তা, কিন্তু একজন বৈয়াকরণ কি বলবে? তখন সে বলবে যে দেখো, প্রনোমিনাল প্রোনাউন দুই প্রকার আছে সারা পৃথিবীর ভাষাগুলোতে, কিছু হচ্ছে অ্যানাফরিক, কিছু হচ্ছে প্রনোমিনাল। তাহলে এই হিম হচ্ছে প্রনোমিনাল, হিমসেলফ হচ্ছে অ্যানাফরিক। যেহেতু হিমসেলফ অ্যানাফরিক, সে জিজ্ঞেস করছে আমার অ্যান্টিসিডেন্ট কই, অ্যান্টিসিডেন্ট কই? তখন তাকে বলে তোর অ্যান্টিসিডেন্ট কাছে আছে, মা বেশি দূরে যায়, চুপ, কাছেই আছে মা। কি? তখন সে খুশি, বাহ বাহ খুব ভালো, সে আরামে চুপ বুঝে ঘুমিয়ে পড়লো, বাক্যটা অ্যাকসেপ্টেবল। কিন্তু হিম বলছে আমিও মার সঙ্গে থাকবো। বেয়াদব, মার সঙ্গে থাকবি মানে? তুই তো প্রনোমিনাল, তুই না বড় হয়ে গেছিস। একই ক্লজ তুমি থাকতে পারবে না, শুধু তোমার ভাই হিমসেলফ থাকবে। ভাই তো হিম এন্ড হিমসেলফ ভাই না, কথা বোঝা গেল? হ্যাঁ, সেলফ মানে অ্যানাফরিক, যে সমস্ত রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সেগুলো সব অ্যানাফরিক, আর যেগুলো অন্য প্রোনাউন সেগুলো প্রনোমিনাল। এটা হচ্ছে বৈয়াকরণদের ব্যাখ্যা। আপনারা যদি ভালো ব্যাখ্যা পান দেন। সি কমান্ড হচ্ছে, মনে করেন এ বি সি ডি ই, ঠিক আছে, এফ জি কে এল, ঠিক আছে? তাহলে এই বি সি কে সি কমান্ড করবে, সি বি কে বি কমান্ড করবে ধরেন, কিন্তু এফ এটাকে সি কমান্ড করতে পারবে না। স্ট্রাকচারে খেয়াল করেন, ফ্যানের মধ্যে খেয়াল করেন, উপরের ডান্ডাটা কিন্তু পাখাগুলোকে সি কমান্ড করছে, মানে ডান্ডা ভেঙে বললে পাখাও ভেঙে পড়বে। খেয়াল করে দেখেন পাখার মধ্যে, মাঝখানে ডান্ডাটা যদি ভেঙে পড়ে পাখাও কিন্তু মাটিতে করে ভেঙে যাবে, কিন্তু একটা পাখা ভেঙে বললে ডান্ডার কিচ্ছু হবে না। তার মানে এই দুটো হচ্ছে পরস্পরের ভাই বোন, এরা সি কমান্ড করছে, এ তার ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের সি কমান্ড করছে, ভাইয়ের নাতিদের সি কমান্ড করছে, কিন্তু কোনো নাতি তার চাচাতো নানাকে সি কমান্ড করতে পারবে না। সি কমান্ড কখনো উপরের দিকে যাবে না, সি কমান্ড স্নেহের মতো নিম্নগামী হবে এবং ডান দিকে যাবে যতটা সম্ভব। এবং এটা কিন্তু লিঙ্গুইস্টিক্সের তত্ত্ব, এটা আর্কিটেকচারে ব্যবহার করা হয়, যে কোন বিম কোন কলাম কাকে কিভাবে রক্ষা করছে। কনস্টিটিউয়েন্ট কমান্ড, আসলে কনস্টিটিউয়েন্ট কথাটা বুঝেন? সবই কনস্টিটিউয়েন্ট, আমি ভাত খাই, এগুলো সব কনস্টিটিউয়েন্ট অফ এ সেন্টেন্স, উপাদান। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কনস্টিটিউয়েন্ট কমান্ড বা সি কমান্ড। স্যার বি তাহলে ই কে এবং এল কেও কমান্ড করতে পারবে? হ্যাঁ, তার ভাইয়ের বোনের যে কোনো বাচ্চা যত নিচে যাবে সবার উপর তার কমান্ড আছে।
কিন্তু নিচেরগুলো উপরেগুলোর উপর কমান্ড নাই। যদি বলি জন নোজ দ্যাট ম্যারি লাভস, তখন তো হিম বলা যাবে। হ্যাঁ, কারণ জন ওকে সি কমান্ড করছে। আর তখন তো ম্যারি হ্যাঁ। সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তখন সে দূরে তার মানে জন আর হিম। বাউন্ড হতে হলে সি কমান্ডও লাগবে, আবার কোরেফারেন্সও লাগবে, এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কারণ শুধু কোরেফারেন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা মুশকিল, আপনারা বুঝে গেছেন, যেহেতু আপনারা খুব একটা অত ইয়ে না, এক্সপার্ট না। তাহলে আমরা প্রবাদ করি 4 score, লিখে বলেন 4 score and 7 years ago, our forefathers had brought forth a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition. চিনতে পারছেন কেউ? That আপনারা করেন না এটা? 407 years ago, our forefathers had brought forth a new nation in this continent, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. All men are created equal. And that government of the people and for the people. Rafiq SSC কত সালে? 87 ততদিনের মধ্যে এগুলো আর নাই। For the people, ততদিন আরিফা করা দখল করে ফেলেছে মাঠ। For the people should not perish from the earth. এটা হচ্ছে যে লিখেছে উনি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে হাঁটুর উপরে ওই বাজারের চোতা আছে না, চিকন চোতা, ওর উপর লিখেছে পেন্সিল দিয়ে, হাঁটুর উপরে ঘোড়ার গাড়ি যেতে যেতে মানে 10 মাইল যেতে যেতে। নাম হচ্ছে গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস, লিখেছেন আব্রাহাম লিঙ্কন। তাহলে আমরা বাংলা অনুবাদ করি একটু, আগে একটু ডিসেক্ট করেন, অ্যানালাইজ করেন। 407 years ago, এখানে একটা যদি আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিই, এটার ফাংশনটা কি? এটা একটা সার্কামস্ট্যান্সিয়াল কমপ্লিমেন্ট বা অ্যাডভার্বিয়াল, তাই না? অ্যাডভার্বিয়াল অথবা এরকম না বানান সার্কামস্ট্যান্স, এরকম নেই এরকম, ঠিক আছে? সার্কামস্ট্যান্সিয়াল কমপ্লিমেন্ট, T না C, TI, okay, complement, CCI। এটা অ্যাডভার্বিয়াল, কাজটা কখন হয়েছে, তাই না? 4 score and 7 years ago। 4 score এমন হতে পারে আপনি স্কোর কথাটা জানেন না, তাহলে স্কোরটা কি? 20 বছরের মধ্যে এক স্কোর, 20 years। তাহলে 4 20 87, তার মানে তখনও স্কোর এই সমস্ত শব্দ চলছিল। তাহলে 4 score 7 years ago, এই বাক্যের কর্তা কোথায়? বা ক্রিয়া কোথায়? ক্রিয়া বইলে কর্তা পাবেন। had brought forth হচ্ছে ক্রিয়া, our forefathers হচ্ছে সাবজেক্ট। নাউন ফ্রেজ নাকি? নাউন ফ্রেজ our forefathers। আওয়ারটা কি? আওয়ারের ইয়ে কি, ক্লাস কি? ওরে বাবা, আওয়ার তো প্রোনাউন না,
আওয়ার প্রোনাউন না, মাথায় রাখেন। আপনাদেরকে প্রোনাউন শেখানো হয়েছে? আওয়ার অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ পসেসিভ, পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। সাবধান সাবধান সাবধান। অনেক অনেক আমাদের অনেক কলিগরাও জানে না, বা অনেক বই তো ভুল লেখে। আওয়ার প্রোনাউন না, আওয়ার অ্যাডজেক্টিভ। কি তাকিয়েছেন কেন? আওয়ার অ্যাডজেক্টিভ এটা শুধু আমি ফ্রেঞ্চে পেয়েছিলাম আর কি। ফ্রেঞ্চে আর ইংরেজিতে একই। যেটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি থেকে এটা অন্য কিছু হবে? স্যার ইংরেজিতে তো মানে বাংলাদেশে অন্য কিছু হয়ে গেছে। ভুল এটা। আওয়ার হচ্ছে প্রোনাউন, হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এটা অ্যাডজেক্টিভ পসেসিভ, মানে অধিকারবাচক বিশেষণ। বি কেয়ারফুল, এটা বিশেষণ। এই জন্য এটা বদলাচ্ছে, এটা আওয়ার ইউর বদলাচ্ছে কেন না। এবং কোনো প্রোনাউন কখনো নাউনের সঙ্গে বসবে না, ভিসি প্রভিসি এক মিটিংয়ে যাবে না। তাহলে আওয়ার ফোর ফাদার্স, আওয়ার হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, শুধু অ্যাডজেক্টিভেই নাউনের সঙ্গে বসতে পারে, শুধু অ্যাডজেক্টিভ নাউনের সঙ্গে বসতে পারে, যেহেতু অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে নাউনের মডিফায়ার। কোনো প্রোনাউন নাউনের সঙ্গে বসার কোনো কারণ নেই, এটা তার টেস্ট। ঠিক আছে? And brought forth a new nation, a new nation, যদি এখানে দাগ দিই, এটা কোন ধরনের ফ্রেজ? নাউন ফ্রেজ। এর ফাংশন কি? কমপ্লিমেন্ট। এটা যে কি ব্রট ফোর্থ করেছে? ব্রট ফোর্থ মানে কি? হ্যাড ব্রট মানে কি? জন্ম দেওয়া, প্রতিষ্ঠা করা, নিয়ে আসা। ব্রিং মানে নিয়ে আসা, নিয়ে আসছে দুনিয়াতে। তাহলে ব্রট ফোর্থ মানে সামনের দিকে। তাহলে এ নিউ নেশন হচ্ছে হ্যাড ব্রট ফোর্থ, যে ভার্ব তার কমপ্লিমেন্ট। Conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. এই পুরো কথাটা এর কাজ কি? ফাংশন কি করতে দেখেন তো? বাড়াচ্ছে, বাড়াচ্ছে, বাড়াচ্ছে মানে করছে অ্যাডজান, প্রসারিত করছে, মডিফায়ার। এটা নিউ নেশনকে মডিফাই। কি ধরনের নেশন এটা? ভুয়া নেশন, তা না। কনসেপ্ট ইন লিবার্টি, তার মানে এটা এই পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে মডিফায়ার। মডিফায়ার বলি আমরা এটাকে, আমরা সিনট্যাক্সে বলবো অ্যাডজাংক্ট, অ্যাডজাংশন। ঠিক আছে? এটা যোগ হবে, জাস্ট যোগ করছে, না দিলেও চলে। আওয়ার ফোরফাদার্স হ্যাড ব্রট ফোর্থ এ নিউ নেশন। যদি আপনি থেমে যান এখানে, কেউ আপনাকে আপনার বিরুদ্ধে কেস করবে না। কিন্তু আমরা ভাষা হিসেবে বলি না। কি ধরনের নেশন? এটা কোনো সাধারণ নেশন না। The nation is conceived. Conceived কি? To become pregnant. Sieve. Sieve মানে কি? নিয়ে যাওয়া মানে করেন। Receive. Sieve. ফরাসি শব্দ এগুলো। Sieve মানে নিয়ে যাওয়া। আসলে sieve মানে হচ্ছে কি? ছাকুনি। খেয়াল করেন, প্রতিটি আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল শব্দের পেছনে আছে একটা গাইয়া শব্দ। Sieve মানে একটা ঝাঁঝরি, হাঁচুনি। Conceive মানে সমানভাবে ঝাঁঝরিতে ই করা, তার মানে টু বিকাম প্রেগনেন্ট, নতুন অর্থ আর কি। তাহলে কনসিভড ইন লিবার্টি, তার মানে মুক্তি বা স্বাধীনতা, টু বিকাম প্রেগনেন্ট ইন লিবার্টি, তার মানে মুক্তি বা স্বাধীনতার ইচ্ছা দ্বারা জারিত হওয়া, ইচ্ছা দ্বারা টু বি এনভেলপড মনে করে। এই তো কনসেপ্ট কভার করে হলো লিবার্টি। And dedicated to the proposition, that proposition মানে হচ্ছে আমাদের ক্লজ আর কি, ল এর কাছে প্রপোজিশন। কি প্রপোজিশন? অল মেন আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল। মানে এই প্রপোজিশন, এই যে কথাটা, এই যে বাক্যটা, এটার প্রতি আমরা ডেডিকেটেড, ডেডিকেশন, এইটার বাইরে আমরা যাব না। অল মেন আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল, মানুষ সমান। হ্যাঁ, এতে একটা সমস্যা আছে যে মানুষকে ক্রিয়েট করা হয়েছে, এই বিশ্বাসটা আছে এখানে, কিন্তু 18th সেঞ্চুরির জন্য ঠিক আছে, এটা আমাদের দেশের জন্য এখনও ঠিক আছে যে মানুষ ক্রিয়েট হয়েছে। আচ্ছা, তো এটাও একটা অল ম্যান ক্রিয়েটেড ইকুয়াল। এটা জিনিসটা কি? এটা হচ্ছে দ্যাট ইজ কমপ্লিমেন্ট, দ্যাট, এটা কমপ্লিমেন্ট। এবার কিভাবে মনে শুরু করবেন? লেখক শুরু করেছে একটা অ্যাডভার্বিয়াল দিয়ে, ঘটনাটা বর্ণনা করছে। কোন সময়, কখন শুরু করেছে? অধিকরণ কারক দিয়ে, তাই না? অধিকরণ কারক দিয়ে। কখন ঘটনাটা শুরু? আওয়ার ফোর ফাদার দিয়ে শুরু করেনি। প্রথমে 4 years ago, ওই যে লং লং এগো, অনেক অনেক দিন আগের কথা,
নড়চড়ে বসবেন, হ্যাঁ একটা গল্প শুরু হচ্ছে, বা যাক অনেকক্ষণ পর একটা গল্প শুরু হচ্ছে, লিঙ্গুইস্টিক্সের পেঁচাল শেষ। তাহলে লেখক খুব এক্সপার্ট, সে শুরু করছে এ ধরনের 4 স্কোয়ার অ্যান্ড 7 ইয়ার্সে। তাহলে আমরাও সেটা করতে পারি। তাহলে বাংলায় কি হবে? 87 বছর, মনে করেন 87 বছর এরকম। 87 বছর আগের মধ্যে কি 4 স্কোয়ার অ্যান্ড 7 ইয়ার্স এগোর সে ভাব আসছে? যদি বলেন 4 20 7 বছর আগে হবে বেটার, এটা হচ্ছে বেটার। যেহেতু 20 শব্দটা আছে, যদি বলেন আজ থেকে 4 20 7 বছর আগে, বা যদি বলেন আজ থেকে 87 বছর আগে, তাও 87 বছর আগে দোষটা অনেকটা কেটে যায়। আজ থেকে 87 বছর আগে এরকম বলতে পারবেন না, কারণ লেখক একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়েছেন। 4 20 7, আজ থেকে 4 20 7 বছর আগে হতে পারে। তাহলে 4 স্কোর থাকলো, 7 তো আছেই, এগোর জায়গা আগে, ঠিক আছে। Our forefathers had brought forth a new nation. কি হবে? Our forefathers. Subject? আমরা উদ্ভব করছি কোন ভাষায়? বাংলায়। যেই ভাষায় বাক্য শেষ হবে ক্রিয়া দিয়ে, বি কেয়ারফুল। তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট ধরে ফেলাই ভালো। সাবজেক্ট বলেছিলাম যে গ্রামে বলে মুততে ছাগি ধরতে হয়, ছাগল তা খুলে চলে গেছে দড়ি দিয়ে, ধরার জন্য প্রস্তাব করা শুধু তোর পাটা, আপনার ছাগল কখন ধরেন নেই। তার মানে এখানেও প্রথমে সাবজেক্টের পা ধরে ফেলতে হবে যদি একটা অর্থ বুঝতে চান। তো আওয়ার ফোর ফাদার্স কি হবে? আমাদের বাপদাদা, কেমন হয়? আমাদের পূর্বপুরুষগণ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা, আমাদের পূর্বপুরুষ দিলে হয়, আমাদের পূর্বপুরুষ, এরা বা গণ দরকার নাই বাংলায়, আমাদের পূর্বপুরুষ। তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা, আমাদের পূর্বপুরুষগণ, আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মনে করেন দিলেন, ওকে। তারপরে had brought forth a new nation. brought forth শব্দটা খুব মজার। brought forth জাতি আগে থেকেও ছিল, জাতির জন্ম হয় না, জাতি ছিল, মজা সামনে নিয়ে এসছে। এটা কোন নেশন? এই নেশন কোন নেশন? আসলে বলছি রাষ্ট্রের কথা বলছি, রাষ্ট্র জাতি আর কি। নেশন মানে এখানে রাষ্ট্র, নতুন রাষ্ট্র, এ নিউ নেশন, একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছে। জাতি তো থাকেই, রাষ্ট্র বদলায়, যে কোনো রাষ্ট্রই 100 বছরের মধ্যে বদলে যায়, কয়েকবার বদলায়। একটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে আর কি, নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন, ব্রড ফোর্থ আনতে পারেন, নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিলেন। উদ্ভাবন না, এটা ল্যাবরেটরিতে হয়, উদ্ভাবন হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে কিছু বেশি গোড়াপত্তন হতে পারে। করেছিলেন কিরকম জাতি সেটা? তাহলে কনসিভড ইন লিবার্টি, দাঁড়ি এই রাষ্ট্র ছিল, এই রাষ্ট্রের মূল কথা ছিল, তাই না? কিছু একটা এই রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল কনসিভড, এই রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল স্বাধীনতা মনে করেন, এবং তারপর কি and dedicated to the proposition that, এবং এই রাষ্ট্রের বিশ্বাস করত যে, বা এই রাষ্ট্রের যারা স্রষ্টা, এই রাষ্ট্রের যারা শুরু করেছে, ইনিশিয়েটর বাংলা বের করতে হবে, তারা বিশ্বাস করত যে তারা ডেডিকেটেড। কিন্তু হোয়াট ইজ ডেডিকেশন? ডেডিকেশন তারা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করতো যে এরকম কিছু একটা আনতে হবে, ডেডিকেশনের বাংলাটা আনতে হবে ওখানে। তাহলে বিশ্বাস করতো যে অল মেন আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল, সৃষ্টি থেকে সকল মানুষ সমান, সকল মানুষের অধিকার সমান, যেন কিছুটা আনতে হবে, সব মানুষের সমান অধিকার, হ্যাঁ সমান অধিকার দিয়ে তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। বা পৃথিবী পাঠানোর কথা নাই, ক্রিয়েশন পর্যন্ত আছে। যখন ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি সবাইকে সমান অধিকার দিয়েছেন, এটা এরকম কিছু একটা। তাহলে এটা কিন্তু এই বাক্যের যে ভাব ওখানে আছে সেটা অনুবাদে আনতে হবে, লেখককে বুঝতে হবে লেখক কে। তিনি একজন সাধারণ ঘরের লোক, একজন মানবতাবাদী লোক। তিনি অনেক ঝুঁকি নিয়ে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং কালো মানুষদের মুক্তি দিয়েছেন, তাদের দাস প্রথা থেকে। যে দাস প্রথা ধরেন ছেলে আপনি দাস, আপনার ছেলে দাস, আপনার নাতি দাস, বংশানুক্রমে আপনি দাস,
সেখান থেকে উনি মুক্তি দিয়েছেন। এখনও আমেরিকায় দাস প্রথা অনেকখানি আছে, অনেক জায়গায়, হয়তো সাউথে আছে, অনেক টাইপের। কিন্তু সেই যুগে 200 বছর আগে কাজটা খুবই কঠিন। তার মানে প্রচণ্ড বিশ্বাস ছাড়া হতে পারে ওনার খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে ওনাকে এটাকে অনুপ্রাণিত করে, যেটা কর মানুষ সমান, তুমি তাদেরকে মুক্তি দাও। কালো বলেই সে তোমার কাছে চাকর হয়ে থাকবে সারা জীবন, তা হবে না। এবং এটা আমেরিকান প্রেসিডেন্টের জন্য সহজ কাজ না, খুবই কঠিন কাজ। সে ওবামা না, সে অন্য ধরনের লোক, সলিড লোক। তারপরে গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, এটা সোজা, কতবার যে এটা রিপিট হয়েছে 200 বছরে, তাই না? কিন্তু কেউ এটা মানে না। এটা হচ্ছে এখন গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল। ঠিক আছে, তাহলে গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল কি হবে অনুবাদ? এবং যেন জনগণের সরকার, তারপরে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার এবং জনগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সরকার, তাই না? এটা যেন পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে না যায়। শুড নট পেরিশ ফ্রম দ্য আর্থ। সাবধান, পেরিশ হচ্ছে কিন্তু সারা পৃথিবীতে পেরিশ হচ্ছে। হ্যাঁ, পেরিশ ফ্রম দ্য আর্থ, যেন বিলুপ্ত না হয়, যেন বিলুপ্ত না হয়। হ্যাঁ, বিবলিক্যাল মহাজিনিস, মহাজিনিস। তাহলে আমরা আগামী ক্লাসে একটা অনুবাদ নিয়ে আসবো, প্রত্যেক আলাদা আলাদা চেষ্টা করবেন নিজে কতটা মূলের কাছাকাছি যাওয়া যায়, কতটা যাওয়া যায়, কতটা তার ভাব রাখা যায়।